चलो क्वांटम नंबर्स చదివారా సరే ఒక 5 minutes లో బ్రీఫ్ చేసుకొని క్వాంటమ్ నెంబర్స్ యు కెన్ డూ ది న్యూమరికల్స్ కొన్ని ప్రాబ్లం చేద్దాము ఒకసారి చూడండి నేను చెప్పుకున్నా క్వాంటమ్ నెంబర్స్ లో the numbers which are used to locate the exact position of an electron in an atom we require 4 quantum numbers. First one is principal quantum number. So what is the use of principal quantum number? Main significance is size of the orbit or energy of the orbit. And angular momentum, orbit angular momentum, MBR is equal to NH by 2 pi. Achha, can you tell maximum number of electron initial? 2n square. Maximum number of orbital initial? n square. Number of subshells initial? n. Right. So azimuthal quantum number main significance क्या है? Shapes of orbitals. L is equal to 0, designated as s orbital. L is equal to 1, L is equal to 2, L is equal to 3, f orbital. Acha, what are the values of L? 0 to n minus 1. Can you tell the conclusion where you wrote? L values are always less than n values, right? And the maximum number of electron in a subshell 4l plus 2, or 2 into Bl plus 1. Then orbital angular momentum formula 2 over L into L plus 1 h bar or h by 2 pi, right? Now main significance of magnetic quantum number is orientation of orbitals. So number of orientations formula 2l plus 1. What are the values of m? minus 1, minus n2 plus l including 0. Acha, m is equal to 0 for p orbital. Which p orbital? pz. M is equal to 0 for d orbital. Which d orbital? dj square orbital. But s value, s orbital ke liye m always is equal to 0. Right? So if we want to, before discussing objective question in quantum numbers, first of all you should know the rules. What are the rules means? Above principle, Pauli's principle, Hund's rule. Then I come to the quantum numbers applications. Right? Now put it in first above principle. Put it in all of you above principle. Above principle. Above principle. Quantum numbers objective చేసిన తర్వాత then you can go for radial probability and angular probability, shapes of orbitals. Chalo, above principle tells about what? There are 3 principles in order to write the electronic configuration of multi-electron. Acha, above principle ante ఏంటమ్మా? According to this principle, according to him, the lowest energy level will first. The lowest energy level will first. Acha, which is the lowest energy level? Ela cheptam manam based on n plus l rule. Quantum numbers vaste meeku n plus l value vachesinatte kada. This is related to quantum numbers only. So write note karo. Above principle means according to this principle, lowest energy level fill first. Lowest energy level fill first. దీన్ని మనం ఏ డయాగ్రామ్ అంటాం? This rule is nothing but n plus l rule. This rule is nothing but n plus l rule. This rule is nothing but n plus l rule. N plus l rule. This rule is nothing but n plus l rule, right? Now, according to this, we should write 1s orbital, take 2s 2p, acha 3s 3p 3d,
अच्छा shall I write 4s 4p 4d 4f 4 here shall I write this is called Euler diagram anta 5s 5p 5d right अच्छा here I write 6s 6p अच्छा here 7s here 7s अच्छा ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎలా నిరూపణ చేస్తామంటే ఫస్ట్ 1s తీసుకోండి n plus l వాల్యూ ఎంత 1s కి 1 plus 0 s ఆర్బిటల్ అంటే l is equal 0 अच्छा ఇక్కడ n plus l వాల్యూ రాస్తాను n plus l వాల్యూ రాస్తాను which is equal to 1 అంతేనా 1 plus 0 which is equal to 1 अच्छा 2s ఆర్బిటల్ కి n plus l వాల్యూ 2 plus 0 s ఆర్బిటల్ అంటే 0 2 plus 0 2 plus 0 which is equal to 2 अच्छा 2p ऑर्बिटल की 2 plus 1 which is equal to 3 కాబట్టి నేను ఫస్ట్ 1s తీసుకుంటాను అంటే ఇన్ ద లిస్ట్ తర్వాత వచ్చేసి 2s తీసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి 2p కి 3 అవుతుంది 3s కి కూడా 3 అవుతుంది సో ఎప్పుడైనా సరే రెండు ఆర్బిటాల్స్ కి n plus l వాల్యూ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు then we give the priority for principal quantum number. If two orbitals having same n plus l value, చాలా సార్లు మీకు నీట్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చుంటారు ఇలా n వాల్యూ l వాల్యూ ఇచ్చి which are the following is the correct sequence of energy అని అంటారు అంటే సింపుల్ గా m గురించి తీసేసేయండి మీకు m ఇస్తే కన్ఫ్యూజన్ కోసం ఇచ్చినట్టే n plus l వాల్యూ యాడ్ చేసుకోండి n plus l వాల్యూ హైయెస్ట్ ఉంటే హైయెస్ట్ ఎనర్జీ n plus l వాల్యూ లీస్ట్ ఉంటే లీస్ట్ ఎనర్జీ in case two orbitals having same n plus l value higher the principal quantum number gets higher the energy level ఇక్కడ 2p కి 3a వచ్చింది 3s కి 3p వచ్చింది కాబట్టి highest energy level ఎవరు lowest ఎవరు అంటే సీక్వెన్స్ 2p 3s నెక్స్ట్ 3p కి ఎంత చూద్దాం 4 అనా 3 plus 1 డైరెక్ట్ రాస్తాను 4 మరి 4s ఎంత 4 plus 0 4 రెండుకి 4 వచ్చింది కాబట్టి దేనికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అంటే ఏది మోర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే లీస్ట్ ఏది అచ్చా 3s తర్వాత 3 ఇప్పుడు 3d 5 కదా 3 plus 2 4p 5 plus 1 5s 5 plus 0 ఈ మూడు ఆర్బిటాలకి 5 ఉన్నాయి దేనికి లీస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది 3d because the principal quantum number is less 1. If orbital having same n plus l rule, then highest n value will be the higher energy. So that means they should be this order. Now you can come to the 4d value enta 4 plus 2 enta 6. Acha 5p value enta 6 5 plus 1 6. अच्छा 6s వాల్యూ ఎంత 6 plus 0 6 అన్ని 6 అయినప్పుడు హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎవరు ఉండాలి 4 ఆ 5 ఆ 6 ఆ హైయర్ ది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ కి హైయర్ ప్రయారిటీ సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ 4d 5p 4f అంటే చూడండి 7 అంతేనా 5d అంటే 7 6p అంటే 7 अच्छा 7s అంటే 7 ఏ ఆర్డర్ లో ఉండాలి మీకు ఇది సీక్వెన్స్ అంటే మీరు సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ రాస్తేనా 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 5p etc రైట్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే n plus l రూల్ నుంచి వచ్చింది n plus l రూల్ అంటే ఏంటంటే ఆపో ప్రిన్సిపల్ సో గ్రాఫిక్ దిస్ ఈజ్ periodic classification periodic table is a graphical representation of Hopper principle only Hopper principle లేకపోతే periodic table లేదు periodic table మొత్తం అదే Hopper principle ఉంటుంది సో అంటే మీకు ఇలా చెప్పుంటారు గుర్తుపెట్టుకోమని యాక్చువల్ గా మీరు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు n plus l వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అనుకోండి రెండు ఆర్బిటాల్ మధ్య కాంపిటీషన్ వచ్చిన ఏది హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది గో ఫర్ అండ్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్షన్ తీసుకొచ్చేద్దాం OS 3D exceptions atomic number greater than 20 దగ్గర ఉంది అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ జనరల్ థింగ్ లో కాంపిటీషన్ వస్తే మీరు ఏ టాస్ చేస్తారు n plus l వాల్యూ వేస్తారు ఒక n plus వాల్యూ తక్కువ ఉంటే తక్కువ ఎనర్జీ అది ఫస్ట్ ఫిల్ చేయాలి
highest energy తర్వాత ఫిల్ చేయాలి. రెండు ఈక్వల్ గా అయితే n plus L వాల్యూ హైయర్లీ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఇస్ హైయర్ ఎనర్జీ. తక్కువ ఉన్న ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఫిల్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద అబోవ్ ప్రిన్సిపల్. సో అకార్డింగ్ టు అబోవ్ ప్రిన్సిపల్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫిల్ ఫస్ట్, ఇట్ ఫాలోస్ n plus L. ఈ n plus L రూలే ఇగో ఈ సీక్వెన్స్. మీరు బై హ్యాండ్ చేయడం అవసరం లేదు. నా దృష్టిలో మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ డోంట్ గో ఫర్ బై హ్యాండ్. బట్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీబడి కెన్ నో 2 5s. 5s 5p వరకు మీరు నేర్చుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. One S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5. S తర్వాత 4D రాయండి. 4D తర్వాత 5P. 5S, 4D, 5. Right? This is the above principle. Very simple. Lowest energy level field first, it follows n plus L. If two orbitals having same n plus L value, then order of priority decides on principal quantum. దీని మీరు వేరే నేమ్ తో పిలుచుకోండి, మైలర్ డయాగ్రామ్ అనండి, లేకపోతే మీకు షార్ట్ కట్ అనండి, ఏదన్నా అనండి. బట్ అవన్నీ కూడా మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి తప్ప కాన్సెప్ట్ కాదు. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే n plus L. అంటే అకార్డింగ్ టు అబోవ్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ లెవెల్ ఫిల్ ఫస్ట్ 1s. 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్ అయిపోయిన తర్వాత 2s తర్వాత 2p అంటే సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. నోట్ చేసుకున్నారా? అండ్ కావాలా? నోట్ చేశారా? Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's अच्छा ఇది సీక్వెన్స్ పెట్టి చెప్పారు చూడండి. ఈ సీక్వెన్స్ సారీ 1 సెకండ్. ఈ సీక్వెన్స్ అనేది 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కా మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కా? अच्छा ఈ సీక్వెన్స్ రాశారు చూడండి మీరు. ఈ సీక్వెన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కా మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కా? మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మోర్ దెన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే మల్టీ ఎలక్ట్రాన్, మోర్ దెన్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే. మరి 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ అంటే మీకు ఇంతకుముందు నీట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు, నాట్ ఓన్లీ ఏపీఎంకి నీట్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు అడిగారు. 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ ఉంటే లైక్ హైడ్రోజన్ కానీ, హీలియం అయాన్ కానీ, లిథియం అయాన్ కానీ, Be+3 కానీ, వీటిలో కామన్ పాయింట్ ఏంటి? సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 ఎలక్ట్రాన్. అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కి అబోవ్ ప్రిన్సిపల్ వర్కౌట్ కాదు, n plus L వాల్యూ కాదు. n plus L వాల్యూ అనేది దేనికంటే మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కి మాత్రమే. అచ్చా దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ప్రీవియస్లీ నీట్ ఎగ్జామినేషన్. 1 ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కి ద ఎనర్జీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ n. మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కి ఎనర్జీ డిపెండ్స్ అపాన్, ఇది ఆబ్జెక్ట్ అడిగారు, ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ L, ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ N. ఒక్క ఇయర్ లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఒక ఇయర్ లో అయితే ఇలా ఇచ్చారు 1s 2s 2p 3s 3p 3d अच्छा 4s 4p 4d 4f ఎక్సెట్రా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు
1 electron species లో energy అనేది energy depends upon only n value, only principal quantity అన్నమాట. ఇది 2 times ఇచ్చారు నీట్ ఎగ్జామ్ లో ప్రీవియస్ గా. అంటే చాలా మనం అనేది 1 electron species గురించి చదవం ఎక్కడ అసలు మనం చదివే సీక్వెన్స్ ఇదే కాబట్టి డైరెక్ట్ స్ట్రైక్ అవుతుంది మనకి ఇదే ఈ ఆర్డర్ స్ట్రైక్ అవుతుంది. కానీ వాళ్ళు అదే చెప్తాను ట్రిక్కీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్, లెందీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్, ట్రిక్కీగా ఉంటుంది నర్సీస్ క్వశ్చన్, ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చన్. సో 1 electron species లో ఎనర్జీ n వాల్యూ డిపెండ్ అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ ది సీక్వెన్స్, 1s less than 2s 2p equal, because n value the energy depends upon n value na, 2s 2p equal energy ఉండాలి, then followed by 3s 3p 3d equal గానే ఉండాలి, equal గా because it depends upon n value only. అంటే this 4s 4p 4d 4f equal గా ఉండాలి. This is a NEET 2018 question. You have a paper, you can check it. NEET 2018 లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. Which of the following is correct or incorrect? చాలా మంది చూసిన ఇంకరెక్ట్ అని చెప్పేస్తారు. సార్ మేము నేర్చుకున్నాం 1s 2s greater than 2p greater than 2s ఉంది సార్, ఇక్కడ ఏంది ఇలా ఇచ్చారు, ఇది ఇంకరెక్ట్. ఖచ్చితంగా కండిషన్ చూడండి, మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ ఇచ్చారా, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ ఇచ్చారా. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ ఇస్తే దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. అచ్చా అది కరెక్టే, ఆ ఇయర్ లో ఇచ్చింది కరెక్టే, ఇది సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ ఇచ్చారు. అంటే ఒకసారి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అంటారు, ఒకసారి అలా ఇచ్చేస్తారు. హైడ్రోజన్ కి, హీలియం అయాన్కి, లిథియం అయాన్కి, లేదా బెరీలియం అయాన్కి. అయినా మీనింగ్ ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్. మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ యూ కెన్ అప్లై above principle because the energy depends upon both n value as well as l value. Okay. This is 2018 NEET question. Right, so very important. ఎప్పుడైతే మీకు ప్రీవియస్ గా అడిగే క్వశ్చన్ ఉన్నాయో స్టార్ మార్క్ ఏదో మీకు కొండ గుర్తులాగా పెట్టుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఒకటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ కి అయితే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ n వాల్యూ. మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ కి అయితేనేమో ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ n ప్లస్ l వాల్యూ. అసలు మీకు ఎన్సీఆర్టీ లో ఒకటి ఇచ్చారు మీకు, energy of orbitals in same subshell decreases with increase in atomic number. ఎవరు కావాలంటే మీకు ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి, ఇది ఇచ్చారు. అంటే మీకు ఏదన్నా కన్ఫ్యూజన్ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఇవ్వదలుచుకుంటే, అచ్చా హైడ్రోజన్ లో 1s ఆర్బిటాల్ తీసుకుంటాను, హీలియం లో సోడియం లిథియం లో తీసుకుంటాను 1s ఆర్బిటాల్, సోడియం లో 1s ఆర్బిటాల్ తీసుకుంటాను, పొటాషియం లో 1s ఆర్బిటాల్ తీసుకుంటాను. ఈ 1s కి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుందా, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుందా, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుందా, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు కంపారిజన్ లేదు మనకి. అచ్చా సేమ్ ఆర్బిట్ లో సేమ్ ఎలిమెంట్ లో డిఫరెంట్ ఆర్బిటల్ సీక్వెన్స్ ఉంది మనకి. అచ్చా సోడియం లో 1s కి 2s కి కంపారిజన్. ఎక్కడ మీకు సోడియం లో 1s కి లిథియం లో 1s కంపారిజన్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కదా, ఇంతకుముందు నేర్చుకుని ఉంటారు మీరు.
సోడియం తీసుకుంటే సోడియంలో 1s 2s 2p 3s అని ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ లో 1s, లిథియంలో 1s కంపారిజన్ లేదు కదా. ఇది క్లియర్ గా ఎన్సీఆర్టీ ఇచ్చారు చూడండి. ప్రిన్సిపల్ కూడా అంటే తర్వాత మనం పీరియాడిక్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం. జెడ్ ఎఫెక్టివ్ వల్ల, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ వల్ల అవుట్ ఎలక్ట్రాన్ కి లెస్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఇంక్రీజెస్, దిస్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. అంటే పొటాషియం లో నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ కదా కంపేర్ టు లిథియం లో. అంటే అవుట్ ఎలక్ట్రాన్ మోర్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కదా, అంటే మూవ్ టువర్డ్స్ న్యూక్లియస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే లెవెల్ తగ్గిపోయినట్టు కదా, ఉన్న ఎనర్జీ నుంచి తక్కువ వస్తే ఎనర్జీ తగ్గిపోయినట్టే, ఎక్కువ వెళ్తే ఎనర్జీ పోయినట్టే. For your kind information, if n value increases, total energy increases, potential energy increases, and kinetic energy decreases. n value పెడితే total energy పెరగాలి. మరి ఎందుకు తగ్గుతుంది total energy? Because of Z effective nuclear charge వలన outer electrons are more attraction towards the nucleus. More attraction towards the nucleus అంటే outer orbit తో వచ్చేసంటే కదా, న్యూక్లియస్ దగ్గరికి వచ్చేసంటే కదా, కాబట్టి ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. n వాల్యూ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది. సో ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ సేమ్ సబ్స్ట్రక్చర్. లైక్ యూ కెన్ కంపేర్ విత్ లిథియం లో 2s కంపేర్ చేయండి, సోడియం లో 2s కంపేర్ చేయండి, పొటాషియం లో 2s కంపేర్ చేయండి. సేమ్ సబ్స్ట్రక్చర్ లో అటామిక్ నెంబర్ పెరిగితే అంటే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ పెరిగితే సో ఇట్స్ ఎనర్జీ లెవెల్ డిక్రీజెస్. బికాజ్ రీజన్ అయితే కనుక దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డ్యూ టు effective nuclear charge. Effective nuclear charge for electron decreases in case of potassium. Right? The reason is due to effective nuclear charge. actually even the NCERT books unte chadavandi, effective nuclear charge Z star antam, Z minus sigma antam. అది పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ లో మనం క్లారిఫికేషన్ కూడా చేద్దాం. ఇది ఎన్సీఆర్టీ అని నోట్ చేసుకోండి, ఎన్సీఆర్టీ లో ఇచ్చారు. వెరైటీగా ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ మీద కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఫిచ్చింగ్ అంటే మిగతా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయలేదు. మీరు చదివారు కాబట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే. బట్ ఎన్సీఆర్టీలో లేదని, ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న క్వశ్చన్ కొంచెం ట్రిక్కీగా తెలుసుకుంటే. అది మీరు లిథియం 2s కంపేర్ చేయొచ్చు, సోడియం 2s కంపేర్ చేయొచ్చు. ఉందా ఇక్కడ చూసారు ఎన్సీఆర్టీలో? ఆబో ప్రిన్సిపల్ దగ్గర ఉందని చూడండి, పోలీస్ ప్రిన్సిపల్ దగ్గర కానీ ఆబో ప్రిన్సిపల్ దగ్గరే ఉంటుంది. పేజ్ నెంబర్ కూడా రాసుకోండి, ఉంటే పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి. ఎన్సీఆర్టీ అని రాశాం కదా. నాకు సరే ఉన్నాయి చూస్తాను. अच्छा पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 टैबुलर फॉर्म కింద ఉంటుంది చూడండి. टैबुलर फॉर्म కింద ఉందా? पेज नंबर 6 एनसीईआरटी पेज नंबर 61 అని రాసుకోండి. पेज नंबर 61. సో ఇక్కడ 3 పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్ అమ్మా.
మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ లో ఎనర్జీ అనేది n వాల్యూ l వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1. సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ లో ఎనర్జీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఓన్లీ n వాల్యూ. సేమ్ సబ్ షెల్ లో ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ప్రిన్సిపల్ బాండ్ నెంబర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి n వాల్యూ. n వాల్యూ పెరిగితే ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. ఈ 3 పాయింట్స్. ఓకే, 3 పాయింట్లు ఏదైనా రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. చలో నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ పాలిష్ ప్రిన్సిపల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Pauli's principle. See, according to Pauli's principle, no two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers are the same. No two electrons in an atom. Acha, statement right now the meaning do. No two electrons in an atom. No two NO. No two electrons in an atom can have. No two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers are the same. No two electrons in an atom can have all the 4 quantum numbers are the same. All the 4 quantum numbers are the same. Can have all the 4 quantum numbers are the same. Right? Chalo. Meaning చూడండి, అంటే 3 quantum numbers సేమ్ ఉండొచ్చు కానీ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ డిఫరెంట్. ఒక ఎలక్ట్రానిక్ 4 క్వాంటం నెంబర్ సేమ్ ఉండదు. అదే మీనింగ్. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ఆర్బిటాల్ లో మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఉండాలి. ఇప్పుడు రాసిన స్టేట్మెంట్ కి మీనింగ్ సింపుల్ గా మీకు అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే ఎన్ ఆర్బిటాల్ కెన్ అకామిడేట్ మాక్సిమం ఆఫ్ 2 ఓన్లీ. 3 రాశారు అనుకోండి, ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్ కి ఒక స్పిన్ ఉంది, ఒక క్వాంటం నెంబర్ సేమ్ అయిపోయింది కాబట్టి నాట్ పర్మిసిబుల్. ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే పాలిష్ ప్రిన్సిపల్ లో అకార్డింగ్ టు పాలిష్ ప్రిన్సిపల్ an orbital can accommodate maximum of 2 electrons only. 3 electrons వస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ లేదు. ఇక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, 2 ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉండాలి, స్పిన్ ప్యారలల్ అయి ఉండాలి. ఒకటి క్లాక్ వైజ్ అయితే రెండోది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాలిష్ ప్రిన్సిపల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ మాస్ నెంబర్ 9 ఆస్కింగ్ మాస్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ 12. అచ్చా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అర్థం. లోయెస్ట్ ఇది మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ కదా. మళ్ళీ మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ లో ఈచ్ ఆర్బిటల్ 2 రాయాలి. అకార్డింగ్ టు పోలిష్ ఈచ్ ఆర్బిటల్ 2. అకార్డింగ్ టు ఆబో ప్రిన్సిపల్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫిల్ ఫస్ట్. లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎవరు? 1s. 1s లో 2 రాశారు. నెక్స్ట్ ఎవరు? 2s లో కూడా మాక్సిమం 2. అంతకన్నా లేదు, 2 ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. 2p లో 3 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి మనకి. x ఉంది, y ఉంది, z ఉంది. ఈచ్ ఆర్బిటల్ లో 2. 2p అంటే 3 ఉన్నాయి సబ్సెల్. 2px, y, z 3 ఓరియంటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఆర్బిటల్ లో మాక్సిమం 2 ఉండాలి. అంటే 2px2, 2py2, 2pz2 మొత్తం కలిపి 2p6 రాశారు. అంటే ఆర్బిటల్ లో 6 రాస్తారా అనకూడదు. ఆర్బిటల్ లో 2. p లో 3 ఉంటాయి కదా, px, py, pz. ఈచ్ ఆర్బిటల్ లో 2, 6. అండ్ 2p తర్వాత హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ 3s. అచ్చా, క్వశ్చన్ ఏం రాయమంటారంటే, క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే రైట్ 4 క్వాంటం numbers of valence electron in magnesium atom. ఇలా అడిగారు క్వశ్చన్. రైట్ ది 4 quantum numbers of valence electron present in magnesium atom. మెగ్నీషియం ఆటం లో ఉన్న 2 వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కి 4 క్వాంటం నెంబర్స్ రాయండి. రైట్ ది 4 క్వాంటం నెంబర్స్ ఫర్ ఇన్ మెగ్నీషియం ఆటం అని అడిగితే క్వశ్చన్. అసలు ఇది వేలెన్స్ షెల్ కదా. ఫస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఎలక్ట్రాన్ కి రాస్తాను.
అచ్చా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంది n is equal to 3 ఉంది ఈ ఆర్బిటల్ లో ఉంది s ఆర్బిటల్ అంటే l వాల్యూ ఎంత అచ్చా l0 అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ m అవ్వాలి 0 అవ్వాలి అచ్చా ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ప్లస్ హాఫ్ తో ఉంది అనుకున్నాం ఒక ఎలక్ట్రాన్ అడ్రస్ అయిపోయింది అచ్చా వేలెన్స్ లో రెండో ఎలక్ట్రాన్ కూడా చూడండి n is equal to 3 నే రెండో ఎలక్ట్రాన్ కూడా థర్డ్ షెల్ లోనే ఉంది రెండో ఎలక్ట్రాన్ కూడా s ఆర్బిటల్ లోనే ఉంది రెండో ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఓరియంటేషన్ లేదు బట్ s is equal to minus half of అంటే ఒక ఆర్బిటల్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ కి 3 క్వాంటం నెంబర్ సేమ్ అవ్వచ్చు కానీ all quantum numbers same కావు no two electrons in an atom can have all the quantum numbers are the same that means an orbital can accommodate maximum suppose ఇక్కడ నేను 3s3 రాశాను అనుకోండి ఒక ఆర్బిటల్ లో 3 ఎలక్ట్రాన్ రాశాను అనుకోండి మూడో ఎలక్ట్రాన్ కి ఒక ఇన్ కేస్ n is equal to 3 0 m is equal to 0 s is equal to plus half కానీ minus half కానీ అవ్వాలి మూడో ఎలక్ట్రాన్ రాస్తే నేను ఆర్బిటల్ లో ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ రాశాను అనుకోండి ఈ ఎలక్ట్రాన్ కి ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ అవ్వాలి అప్పుడు రెండు ఎలక్ట్రాన్ కి 4 క్వాంటం నెంబర్ సేమ్ అవుతాయి మూడిట్లో రెండుకి సేమ్ అవుతాయి అవ్వకూడదు అదే రూల్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మీనింగ్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ది Pauli's principle an orbital can accommodate a maximum of 2 only third is not permissible permissible అయితే 4 క్వాంటం నెంబర్ సేమ్ అవుతుంది రైట్ ఇది కన్క్లూజన్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి మెగ్నీషియం ఎగ్జాంపుల్ an orbital can accommodate maximum 2 electron example మెగ్నీషియం తీసుకోండి 2 electron ki what are 4 quantum numbers అడుగుతారు 4 quantum numbers రాయాలి అచ్చా రిప్రజెంటేషన్ ఇది కరెక్టేనా ఆర్ఎల్స్ ఇలానే రాయొచ్చు సార్ ముందు మీరు ప్లస్ హాఫ్ తర్వాత మైనస్ హాఫ్ రాస్తారేంటి సార్ నేను ముందు మైనస్ హాఫ్ తర్వాత ప్లస్ హాఫ్ రాస్తానంటే రాసుకోవచ్చు బట్ ఆర్బిటల్ లో రెండు ఉండాలి రెండు ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉండాలి అది మీకు రిపీటెడ్ గా అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా నీట్ ఎగ్జామ్ లో గానీ ఏపీఎంటీ లో గానీ ఎగ్జామ్ లో గానీ అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రైట్ ది 4 క్వాంటం నెంబర్స్ ఫర్ ది వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ లిథియము సోడియము పొటాషియము రుబిడియము మీరు ప్రీవియస్ పేపర్ చెక్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ లిథియం దగ్గర నుంచి సోడియం పొటాషియం రుబిడియం సీజియం అన్ని ఇచ్చారు అచ్చా క్వశ్చన్ నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ప్రీవియస్ గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ నీట్ క్వశ్చన్స్ లో మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో రైట్ 4 quantum numbers for valence electron of ఒక హీరో లిథియం ఇచ్చారు ఒక హీరో సోడియం ఇచ్చారు ఒక హీరో పొటాషియం ఇచ్చారు ఒక హీరో రుబిడియం ఇచ్చారు ఒక అన్ని ఇచ్చారు చెక్ చేసుకోండి కావాలి లాస్ట్ 10 years ని చెక్ చేసుకోండి లేదా 15 years చెక్ చేసుకోండి జిప్పున్ లో గానీ ఎయిమ్స్ లో గానీ నీట్ లో గానీ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు వీటంటే ఒకటే గుర్తు లిథియం అన్ని ఫస్ట్ వన్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కదా లిథియం అయితే 2s1 కదా ఇది 3s1 కదా ఇది 4s1 కదా ఇది 5s1 కదా ఇది 6s ఒకటే ఉంది వేలెన్స్ షెల్ అది అడుగుతారు రైట్ ది 4 క్వాంటం నెంబర్స్ ఫర్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ లిథియం కావచ్చు రుబిడియం కావచ్చు సీజియం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇవన్నీ క్వశ్చన్ అడిగారు ఒక లిథియమే కాదు ఇప్పుడు ఇచ్చిన 4 కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ 4 years 5 years లో ఈ 5 క్వశ్చన్లు అడిగారు అచ్చా సార్ లిథియం కు 4 క్వాంటం నెంబర్స్ రాయాలనుకోండి n వాల్యూ ఎంత కనిపిస్తుంది కదా 2 n వాల్యూ 2 చలో ఈ ఆర్బిటాల్ s ఆర్బిటాల్ అంటే l వాల్యూ ఎంత 0 అచ్చా l0 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ -l2 + l ఇంక్లూడింగ్ 0 కదా m వాల్యూ ఎంత ఉండాలి 0 ఉండాలి m వాల్యూ 0 ఉండాలి
अच्छा s is equal to ఆప్షన్ లో ప్లస్ ఆఫ్ ఇచ్చినా కరెక్టే మైనస్ ఆఫ్ ఇచ్చినా కరెక్టే ఒకసారి జీరో ఇస్తారు మిస్లీడింగ్ చేస్తారు s జీరో ఉండదు అది s -1 అంటారు మీకు మిస్లీడింగ్ చేస్తారు ఇంతవరకు కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది ఆప్షన్ ఒక ఆప్షన్ లో s ప్లస్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఇంకో ఆప్షన్ లో s ఏమో జీరో ఉంటుంది ఒకసారి -1 ఉంటుంది -1 జీరో ఉండదు s వాల్యూ either ప్లస్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ సోడియం కడిగితే వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ ఎలక్ట్రాన్ థర్డ్ ఆర్బిట్ లో ఉంది s సబ్షెల్ లో ఉంది అంటే l is 0 l 0 అయినప్పుడు ఓరియంటేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే m వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి -l2 + l ఇంక్లూడింగ్ 0 ఉంటుంది దట్ మీన్స్ m is equal to 0 అవ్వాలి s is equal to ప్లస్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు మైనస్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు ఇచ్చిన ఆప్షన్ బట్టి మైనస్ ఆఫ్ ఉన్నా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ రాంగ్ నథింగ్ రాంగ్ సో s is equal to ప్లస్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు अच्छा అలానే పొటాషియం కి n వాల్యూ ఎంత 4 l వాల్యూ 0 m వాల్యూ 0 s వాల్యూ ప్లస్ ఆఫ్ ఒక ప్రిన్సిపల్ కాంట్ నెంబర్ ఒకటే మారుతుంది చూడండి మిగతాన్ని సేమ్ నోట్ చేసుకోండి n is equal to 5 6 9 ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడిగారు నీట్ ఎగ్జామ్ మీ దగ్గర పేపర్స్ ఉంటే కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ right అంటే ఇప్పుడు మీకు వన్ యాంగిల్ ఎలిమెంట్ గుర్తుంటే సరిపోతుంది 2s1 3s1 4s1 5s1 వాళ్ళ అంటే సీక్వెన్స్ తెలుసు కాబట్టి రాసాము వాళ్ళు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ రుబిడియం అంటారు సో రుబిడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత ఆలోచించుకోవచ్చు ఈ సీక్వెన్స్ కావాలి లిథియం సోడియం పొటాషియం రుబిడియం సీక్వెన్స్ గుర్తుంటే 1 minute less than 1 minute you can answer the question चलो next Pauli's principle sorry Pauli's is over Hund's rule of maximum multiplicity अच्छा నేను మల్టిప్లిసిటీ గురించి డిస్కస్ చేసాం గుర్తుందా ఫార్ములా గుర్తుందా 2 into sigma s plus 1 ఆ 2 into total spin plus 1 అక్కడి నుంచే వచ్చింది ఈ యూనిట్స్ రూల్ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ నుంచే వచ్చింది యూనిట్స్ రూల్ చలో Hund's rule tells about what for which orbital degenerate orbital or all orbitals అంటే Hund's rule is not applicable to s orbital Hund's rule is applicable to p orbital d orbital f orbital but not applicable to first point right Hund's rule is not applicable to s orbital not applicable to s orbital it is applicable to degenerate orbital what is meant by degenerate orbital degenerate means orbital having same energy అంటే సింపుల్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ లో చెప్పాలంటే all available degenerate orbital having one electron each after that then only pairing will start అంటే అవైలబుల్ ఉన్న degenerate orbital కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పేరింగ్ చేయాలి అదర్వైజ్ పేరింగ్ ఇస్ నాట్ పర్మిసిబుల్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి 3 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి p లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి p లో 2 ఎలక్ట్రాన్ రాసి ఇక్కడ రాయకూడదు ఇది నాట్ పర్మిసిబుల్
ఉన్న 3 ఆర్బిటాల్స్ కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి 4th ఎలక్ట్రాన్ పేరింగ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పి సబ్షెల్ లోనే 2 ఎలక్ట్రాన్ రాయకూడదు. ఆల్ అవైలబుల్ degenerate orbital having 1 electron each, then only pairing will start. This rule is nothing but Ohm's rule, right? If all available degenerate orbitals having 1 electron each, then pairing will start. 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 Right? And this is not permissible. This is permissible. 3 electrons unte ela rayali 3 electrons ni. This is the correct way. This is not possible. According to Ohm's rule, not possible. ఎందుకని maximum multiplicity ఎప్పుడు వస్తుంది? Unpaired electron. Because total distance formula ఏంటి? half into number of unpaired electrons. ఎక్కువ unpaired electrons ఉంటే multiplicity maximum వస్తుంది. ఇక్కడ ఒకటే unpaired electron కదా, 1 into half ఇది 3 into half, ఇది 3/2, ఇది 1/2. నేను రాసా చూడండి, స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్. ఆ రూల్ ప్రకారమే Ohm's rule వచ్చింది. దాన్ని అందుకే మనం Ohm's rule ఏమంటాం? Ohm's rule of maximum multiplicity అంటాం. Right? Okay. Then we can discuss some numerical. Now you can discuss some numerical in quantum numbers. Okay, 2 minutes to 3 minutes quantum numbers rules revise cheyandi. We can discuss some numericals. So question number 1 for all online students and offline students. Question number 1. Number of orbitals are possible for the condition n plus L is equal to n plus L is equal to 4. N plus L is equal to 4 for a chromium atom. Acha, tell me the correct answer. Think over it. Try karo. After that we can tell the answer, correct answer. Number of orbitals are possible. Acha, question marste number of electrons are possible. Question number 1 emo number of orbitals. Question number 2 emo number of electrons. Same question. Rendu question answer cheppandi. Number of orbitals తెలిస్తే double the number of electron. ఒక ఆర్బిటల్ లో మాక్సిమం 2 ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఇచ్చారా, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చారా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు. వాళ్ళు అడిగిన నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్స్ ఎలాంటి కండిషన్ ఉండాలంటే n + n = 4 అనే కండిషన్ ఉండాలి. n + l = 4 అనే కండిషన్ లో ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. క్వశ్చన్ నెంబర్ n + l = 4 అయి ఉండాలి. ఎన్ని 4 ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయి.
7 electrons ఉంటాయి. అచ్చా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ online students anybody what is your answer? Number of orbitals are possible for the condition n plus l is equal to 4 for chromium atom. 4 orbitals. Chalo. What is your answer? 4 orbitals. Pawan? Tarak? No idea. Try cheyandi maha aithe unthundi. Correct experience vastundi. Andana? Whether it is correct or incorrect, first you try your own. అప్పుడే తెలిసింది మనం చేసిన పరిస్థితి తప్పు అని. ట్రై చేయండి n ప్లస్ అంటే క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ క్రోమియం ఎంత 24 కదా, 24 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే అయిపోతుందా? ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కదా. 24 ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం 24 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. నరేంద్ర వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? 4 n plus l is equal to 4. 4 orbitals వస్తాయా? ఖచ్చితంగా చూద్దాం. 4 orbitals వస్తాయి ఖచ్చితంగా. 5 వస్తాయి ఖచ్చితంగా. అచ్చా n plus l is equal to 4 అంటే నాకు తెలిసి 3 plus 1 is equal to 4 అవుతుంది. 4 plus 0 is equal to 4 అవుతుంది. 2 plus 2 రాయాలి కదా, 2d ఉండదు కదా. మరి ఆర్బిటల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీకు? ఉంటే మహా ఉంటే 3p ఉండాలి, లేకపోతే 4s ఉండాలి. 4 ఆర్బిటల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి మీకు? 3p లో xy z. 3p xy z. ఇంకా సో 1s2, 2s2, 2p6, 3p లో 3px2, 3py2, 3pz2, 4s1, 3d5 కదా. ఇది ఒక ఆర్బిటాల్, ఇక్కడ ఒక 3 ఆర్బిటాల్స్. ఈ 4 ఆర్బిటాల్లో ఏమవుతుంది? n plus l is equal to 4. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 7 ఎలక్ట్రాన్స్. నోట్ కర్. అంటే ఏం లాజిక్, కొంచెం ఏం లాజిక్ ఇస్తారంటే n plus l వాల్యూ ఈక్వల్ టు 4. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, వాళ్ళు ఏదైనా అడగచ్చు. ఇదే క్వశ్చన్ లో n plus l is equal to 5 అన్నారు అనుకోండి. n plus l వాల్యూ 5 అన్నారు అనుకోండి. ఒకటే ఆర్బిటల్, ఒకటే ఆర్బిటల్స్ 3d and d orbitals, that is xy yz zx 5 hour. Number of electrons 1 hour, sorry 5 hours. అలా అడగడం ఛాన్స్. 3d 5 అంటే df xy లో ఒకటి, yz లో ఒకటి, zx లో ఒకటి, x2 y2 లో ఒకటి, z2 లో ఒకటి. 5 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 5 ఎలక్ట్రాన్స్. క్వశ్చన్ అలా మార్చొచ్చు. Right, next. Shall we move to one more question? అర్థమైంది ఈ క్వశ్చన్. n plus l is equal to 4 కండిషన్ ఇచ్చారు. n plus l is equal to 4 పాసిబిలిటీ ఏంటి? 3p పాసిబుల్, 4s పాసిబుల్. 2d ఉండదు కదా, ఎగ్జిస్ట్ కాదు కదా. n వాల్యూ l వాల్యూ ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా ఉండదు. 2 plus 2 రాయకూడదు, n l వాల్యూ ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా ఉండదు. రైట్, 2d అంటే 2d ఉండదు అసలు మనకి. సో పాసిబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా రాయవసరంలా, మీరు చెక్ చేసుకుని సరిపోతుంది. n plus l is equal to 4 ఎప్పుడు వస్తుంది? కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని 3p ఉంది, 4s ఉంది. ఎన్ని 3p లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 4s లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. మొత్తం టోటల్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్. రైట్.
n is equal to 4, n is equal to 4, L is equal to 3, M is equal to modulus 1, modulus 1, M is equal to modulus 1, S is equal to plus of. How many electrons are possible? Or how many orbitals are possible? Suppose how many orbitals are possible? Question number 1. Question number 2. How many electrons are possible for this combination? Try karo. 2 orbitals possible. Any electron possible? 1 electron possible. एक बार चेक करो. 5 orbitals, 10 electrons. अच्छा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2. अच्छा चलो 3, 4 ऑप्शन में फिल करो. वेरी गुड. నేను క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తే మీరు ఆప్షన్స్ 7 orbitals. अच्छा 7. अच्छा ऑप्शन नंबर 3. 7 orbitals, 14 electrons. S is equal plus of n minus of 1. Narendra, okay electron. Orbitals ఒకటే. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకోండి, అందుకే మాడ్యులస్ ఇచ్చారు. 2 orbitals వస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఎలక్ట్రాన్. దానిలో కూడా ఉంటుంది కదా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అన్నప్పుడు. -1 కి ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ ఉంటుంది, +1 కి ప్లస్ హాఫ్ ఉంటుంది, మైనస్ హాఫ్. ఒక ఆర్బిటల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. -1 0 +1 అనేది ఆర్బిటల్స్, నాట్ సైన్. -1 +1 కాదు, ఆర్బిటల్ ఓరియంటేషన్ అని చెప్పుకున్నాం. అచ్చా ఓవరాల్ గా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, అచ్చా somebody given answer 4 orbitals. అచ్చా రిహానా 4 orbitals. Four orbitals. 4 orbitals కరెక్ట్ ఏనా? చెక్ చేద్దాం. రిస్క్ తీసుకోవద్దు, ఎందుకు చెక్ చేయండి. n is equal to 4 అయినప్పుడు L వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి? L is equal to 3 ఉందా? అచ్చా L is equal to 3 ఉంది. M వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? -1, -3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. अच्छा ఈ కాంబినేషన్ కావాలంటే ఈ కాంబినేషన్ కావాలి. సేమ్ n is equal to 4, L is equal to 3, M is equal to +1. ఈ కాంబినేషన్ కూడా కావాలి. 2 కాంబినేషన్ కావాలి. అచ్చా ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక ఆర్బిట్ కదా, ఇది z కదా. M is equal to 0, z. -1 అనేది x అవ్వచ్చు, y అవ్వచ్చు. x లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, y లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్లస్ హాఫ్ తో, ఒకటి మైనస్ హాఫ్ తో. ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి? 2 ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక ఆర్బిటల్. సపోజ్ ఇది నేనేం చేస్తానంటే 4 L is equal to 3 అంటే f ఆర్బిటల్ కదా. f ఆర్బిటల్ ఒక ఆర్బిటల్ ఉంది. దీనిలో ప్లస్ హాఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండొచ్చు, మైనస్ హాఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్, బికాజ్ ఈచ్ ఆర్బిటల్ మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. ఈ ఆర్బిటల్ లో మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు, ప్లస్ హాఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్, మైనస్ హాఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్. అంటే మనకి కాన్స్టెంట్ ఏంటి? ప్లస్ హాఫే కదా, ప్లస్ హాఫే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రానే ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్ హాఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండొచ్చు, మైనస్ హాఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండొచ్చు. మనకి కాన్స్టెంట్ ప్లస్ హాఫే కదా. ఈచ్ ఆర్బిటల్ లో మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్. మనకి కాన్స్టెంట్ ప్లస్ హాఫే కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇది అవసరం లేదు. అంటే ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి?
2 electron 1 electron ఎలా ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందన్నా ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ అడిగింది మాడ్యులస్ లో సో ఆన్సర్ ఇస్ 2 orbitals are possible 2 electrons are possible 2 electrons are possible 2 orbitals are possible 2 electrons are possible 2 orbitals are possible अच्छा just I will change some question change చేస్తానంటే अच्छा ఇది ఇవ్వలేదు s is equal to minus half ఇచ్చారు ఇప్పుడు చెప్పండి how many orbitals are possible how many electrons are possible अच्छा నేను ఇచ్చిన కండిషన్ చూడండి n is equal to 4 m is equal to modulus 1 s is equal to minus half how many orbitals are possible how many electrons are possible try చేయండి n is equal to 4 m is equal to modulus 1 s is equal to plus of this minus of each 6 orbitals अच्छा 2 orbitals अच्छा electrons 6 electrons 2 electrons అంటే క్వశ్చన్ మార్చిన ఆన్సర్ చేంజ్ కదా మిగతా ఏం చేంజ్ కాదు మిగతా ఏం చేంజ్ కాదు మిగతా చేంజ్ చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు n is equal to 4 అయినప్పుడు l వాల్యూస్ ఎలా ఉండొచ్చు 0 ఉండొచ్చు 1 ఉండొచ్చు 2 ఉండొచ్చు 3 ఉండొచ్చు కదా ఇంతకుముందు 3 ని అడిగాను ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లో l వాల్యూ 3 ని అడిగాను ఇప్పుడు l వాల్యూ 1 అయినప్పుడు కూడా మోడ్యులస్ 1 వస్తుంది l వాల్యూ 2 అయినప్పుడు కూడా మోడ్యులస్ 1 వస్తుంది l వాల్యూ 3 అయినప్పుడు కూడా మోడ్యులస్ 1 వస్తుంది ఐ థింక్ ఆన్సర్ ఇస్ గాట్ ఇట్ అసలు ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ లో స్పెసిఫిక్ గా l is equal 3 అడిగాను అంటే f ఆర్బిటాల్ అడిగాను l is equal 3 అయినప్పుడు -1 +1 వస్తుంది గ్యారెంటీ నో డౌట్ -1 ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఆఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది +1 ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఆఫ్ తో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ నేను ఏం అడగలేదు చూడండి l వాల్యూ గురించి ఏం అడగకపోయినప్పుడు నాకు చూడండి n is equal to 4 అయినప్పుడు l వాల్యూస్ నాకు 0 ఉంటుంది l1 ఉండొచ్చు l2 ఉండొచ్చు l3 ఉండొచ్చు నాకు పాసిబిలిటీ ఉందా n వాల్యూ 4 అయినప్పుడు l వాల్యూ పాసిబిలిటీస్ 0 to n - 1 l వాల్యూ 0 అయినప్పుడు మోడ్యులస్ 1 ఛాన్సే లేదు m 0 నే ఉంటుంది మోడ్యులస్ 1 లేదు ఛాన్సే లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ మనకి ఈ ఛాన్స్ లేదు అసలు మనకి ఎందుకంటే m అనేది +1 కానీ -1 కానీ ఉండాలి 0 అవసరం లేదు l is equal to 1 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి -1 0 +1 చూడండి మోడ్యులస్ 1 అంటే రెండు ఆర్బిటాల్స్ వచ్చేసి ప్లస్ ఆఫ్ తో ఒకటి మైనస్ ఆఫ్ తో ఒకటి -1 తో +1 తో కూడా ప్లస్ ఆఫ్ తో ఒకటి మైనస్ ఆఫ్ తో ఒక ఈచ్ ఆర్బిటాల్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్ మీకు తెలుసు కదా ఇది pz ఆర్బిటాల్ అనుకోండి ఇది px అనుకోండి ఇది py అనుకోండి ఈచ్ ఆర్బిటాల్ లో రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఆఫ్ తో ఒకటి మైనస్ ఆఫ్ తో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 1 2 అంటే l is equal to 1 అయినప్పుడు మోడ్యులస్ 1 తో రెండు ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సేమ్ స్పిన్ గా స్పిన్ ఏం అడగలేదు అనుకోండి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్నప్పుడు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్ చెప్తారు రైట్ సో ఇప్పుడు l is equal to 2 అయినప్పుడు కూడా -2 -1 0 +1 +2 ఉండొచ్చా ఇక్కడ కూడా మోడ్యులస్ 1 ఉంది చూడండి l is equal to 2 అయినప్పుడు కూడా మోడ్యులస్ 1 వస్తుందా అంటే ఇక్కడ ఇంకొక రెండు ఆర్బిటాల్ వచ్చేసినాయా అచ్చా l is equal to 3 ఆల్రెడీ చేసాం మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ l is equal to 3 అయినప్పుడు కూడా మనకి ఏముంటాయి -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 అలా కావాల్సింది మోడ్యులస్ 1 కదా మొత్తం ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు 6 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 6 ఈచ్ ఆర్బిటాల్ లో ఒకటే ఎందుకంటే సేమ్ స్పిన్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ రెండు ఉండొచ్చు అన్నారు ఇది కూడా మోడ్యులస్ అన్నారు అనుకోండి ఇది కూడా మోడ్యులస్ అన్నారు అనుకోండి
అప్పుడు ఆర్బిటాల్స్ ఏం మారవు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మారిపోతాయి. ఆర్బిటాల్ 6 ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 12 అవుతాయి. మోడ్యులస్ కాకుండా ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ అన్నారు అనుకోండి, అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంతకుముందు ఎయిమ్స్ లో జైలు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాను మోడ్యులస్ గురించి. మోడ్యులస్ తీసేస్తే మనకి ఈజీ చేస్తుంది, -1 +1 అయితే మనకి ఈజీ నోట్ చేసుకో. ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ మోడ్యులస్ పెడితే ఏముండదు. సపోజ్ నేను -1 అంటాను, +1 అంటాను, మోడ్యులస్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇది సైన్ ఏ ఉండదు, +1 అన్న తీసుకోవచ్చు, -1 అన్న తీసుకోవచ్చు. అది మీనింగ్ ఆఫ్ మోడ్యులస్. చూడండి ఒకసారి, క్వాంటం నెంబర్స్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ప్రీవియస్ లో, నీట్లో చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అన్ని క్వశ్చన్స్. నేను 1 by 1 రాస్తాను, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయమంటారు. n is equal to 4, m is equal to modulus 1, s is equal to -half తో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పాసిబుల్, ఎన్ని ఆర్బిటాల్ పాసిబుల్. n is equal to 4 అయినప్పుడు l వాల్యూస్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయాలి. అంటే మోడ్యులస్ 1 రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, l 0 ఉన్నప్పుడు రాదు. L1 అయినప్పుడు మోడ్యులస్ 1 వస్తుంది, -1 కానీ ప్లస్ అవుతుంది. L2 అయినప్పుడు కూడా -1 +1 వస్తుంది కదా. L3 అయినప్పుడు కూడా -1 +1 వస్తుంది కదా. అంటే L1 అయినప్పుడు 2 ఆర్బిటాల్ -1 +1, L2 అయినప్పుడు 2 ఆర్బిటాల్స్, L3 అయినప్పుడు 2 ఆర్బిటాల్స్, మొత్తం 6 ఆర్బిటాల్స్. ఈచ్ ఆర్బిటాల్ లో సేమ్ స్పిన్ ఒకటే ఉంటుంది, 6 ఆర్బిటాల్స్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ ప్రాబబిలిటీ కామన్ సెన్స్, దీని ఫార్ములా ఏముంటుంది, కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి రాసుకుంటే అయిపోతుంది. రైట్, క్వాంటం నెంబర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ నీట్ లో కానీ జేఈ లో కానీ 50% ఆఫ్ ది అనామిక్ ఫీచర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్వాంటం నెంబర్స్. अच्छा n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to -2, s is equal to -half, n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to -half. अच्छा क्वेश्चन మీరు ఫ్రేమ్ చేయాలి, నేను ఆప్షన్ రాస్తున్నాను. n is equal to 3, l is equal to 3, m is equal to 0, s is equal to +half. n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to -3, s is equal to -half. अच्छा మీరు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయండి, క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. अच्छा which of the following is not permissible. अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा मेरे फ्रेम में सर, which of the following option is not permissible, which of the set of quantum numbers are not permissible. First question రాసుకోండి, which of the following set of quantum numbers are not permissible. Which of the following set of quantum numbers are not permissible? Answer ఏంటి? Fourth one. ఎందుకని? L2 అయినప్పుడు m వాల్యూ -2 ఉండొచ్చు, -1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు, +1 ఉండొచ్చు, +2 ఉండొచ్చు. కానీ -3 రావడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా.
మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, m values may be equal to l value but never exceeds l value. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్. అచ్చా, ఇంకో క్వశ్చన్ రేపు చేయండి. అసలు వీళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, ఇంకో క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? So the following having two orbitals and two atoms. Which of the following is having Two orbitals. అలా చెప్తాం 2 ఆర్బిటల్ 2 ఎలక్ట్రాన్. The reaction, the answer, the action. అదే ఇది కాదనుకోండి, ఇది సెట్ ఆఫ్ 4 క్వాంటం పర్మిసిబుల్ కాదు కదా. మిగతా 3 ఆప్షన్ నుంచి ఎనర్జీ లెవెల్ చెప్తారా? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్? 1 2 3 ఫస్ట్ 3 5 plus 3 8. నెక్స్ట్ అచ్చా, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నారు అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? because n plus l value చూస్తాం. which are the following orbital having highest energy level? n plus l value. థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. which are the following represents 3d orbital ఉన్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. which of the orbital belongs to first transition series అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ 3D, ఫస్ట్ 3D సిరీస్. క్వశ్చన్ ఏదైనా అడగొచ్చు. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటం నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిసిబుల్ అన్నారు. మనం చదివేటప్పుడు అలా చదవాలి. అంటే ఇలాంటి ఆప్షన్ కి క్వశ్చన్ మారిస్తే ఏంటి ఆన్సర్? అలా చదివితే మీకు 700 తక్కువ మార్కులు. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ తీసుకొని ప్రతి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ కి క్వశ్చన్ మారుస్తా చదువుతూ కాన్సెప్ట్ వైజ్ గా చదివితే 700 మార్కులు తక్కువ. 720, నో డౌట్. మనం అలా చదవం. ఈ క్వశ్చన్ కి ఇది ఆన్సర్, ఓకే అయిపోయింది క్వశ్చన్ కథ కేల్ కథ ఇంతటితో. అసలు ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను, మీరు ఎలా ఆలోచించండి. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటం నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఇచ్చారు, ఓకే. అదే నాకు క్వశ్చన్ నెంబర్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ మోర్ ఎనర్జీ అయితే ఆప్షన్ 3 రావాలంటే ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి? ఆప్షన్ 1 రావాలంటే ఏ క్వశ్చన్? అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మీ మైండ్ లో వస్తాయి. అంటే కాన్సెప్ట్ మొత్తం రివైజ్ అయ్యింది ఒకసారి. మన దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించలేదు అనుకోండి, ఎంతవరకు ఇచ్చాము అంతవరకు అంతే కదా. ఎక్కువ ఆలోచించంటే బియాండ్ పాయింట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళొద్దు. ఒక లైన్ తీసుకోండి, ఆ లైన్ లోనే ఎన్సీఆర్టీలో ఎనర్జీ గురించి అడిగారా, లేకపోతే 3D ఆర్బిటాలా, లేదా 4s ఆర్బిటాలా, ఈఏ ఆర్బిటాలు, అలా మనకి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. n plus l వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. maximum number of electrons. Next question. Maximum number of electrons. Maximum number of electrons in a subshell. Maximum number of electrons in a subshell. N is equal to 4 and L is equal to 3. Maximum number of electrons in a subshell. N is equal to 4, L is equal to 3. Maximum number of options ఎవట్లా మీరే చెప్పాలి. ఆప్షన్స్ నేను క్వశ్చన్ కానీ ఆప్షన్ కానీ, ఆప్షన్ అయితే క్వశ్చన్ మీరు ఫ్రేమ్ చేయాలి, మీరు క్వశ్చన్ అయితే ఆన్సర్ మీరు చెప్పాలి. 14 అంటే ఏ సబ్షెల్ ఇది? ఎఫ్ సబ్షెల్. నంబర్ ఆఫ్ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సబ్షెల్ ఫార్ములా ఏంటి? 4l plus 2. maximum number of electrons in subshell formula 4l plus 2. f orbital l value ఇచ్చేసారు కదా, l value 3 ఇచ్చారు కదా, 4 into 3 plus 2 ఎంత? 14. so maximum number of electrons in subshell. అచ్చా, మేము ఆల్రెడీ చేసాం చూడండి. the correct set of 4 quantum numbers for the valence electron of rubidium atom. నేను క్వశ్చన్ చదువుతాను, ఆన్సర్ చెప్పండి. అసలు ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా. మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ ఇన్ ఏ షెల్ 4l plus 2 ఫార్ములా 14 ఎలక్ట్రాన్. అసలు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చారు, మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాలా ఇయర్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్ అని. ద కరెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ 4 క్వాంటం నెంబర్స్ ఫర్ ది వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ రుబిడియం. చెప్పండి మీరు రుబిడియం ఆన్సర్ చెప్పండి. n is equal to 5,
L0, M0, S is equal to ప్లస్ హాఫ్ కావచ్చు మైనస్ హాఫ్ కావచ్చు. అదే ఎస్ వాల్యూస్ ప్లస్ హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఓకే కానీ 110 ఇచ్చారు 510 ఇచ్చారు ఇన్కరెక్ట్ 511 ఇన్కరెక్ట్ 600 ఇన్కరెక్ట్ 500 కరెక్ట్ 600 అయితే ఏమవ్వాలి రైట్. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతా ఉన్నారు. అచ్చా ఇంకో క్వశ్చన్ రైట్ ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ p ఎలక్ట్రాన్ 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 p ఎంత ఆర్బిటల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆఫ్ p ఎలక్ట్రాన్. अच्छा ऑप्शन तब इच्छा h by root pi ऑप्शन इच्छा h by root 2 pi इच्छा ऑप्शन ऑप्शनल इच्छा. अच्छा మన ఫార్ములా ఏముంది అండర్ రూట్ l into l plus 1 h by 2 pi కదా. अच्छा ఎనీ p ఆర్బిటల్ l వాల్యూ ఎంత 1 1 into 1 plus 1. अच्छा root 2 h by 2 pi అంటే చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కానీ ఆప్షన్ ఇచ్చారు h by under root 2 pi ఇచ్చారు. అంటే సింపుల్ క్వశ్చన్ కొంచెం ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ దట్స్ ఇట్. ఇది నేను రాసుకోవచ్చు నేను root 2 h by 2 ని root 2 into root 2 రాసుకోవచ్చా 2 ని root 2 into root 2 is 2 కదా. अच्छा root 2 कैंसिल h by root 2 5 क्वेश्चन ने కొద్దిగా ట్రిక్కీగా అడిగారు. ఆప్షన్ ఉన్నది మనకి అందులో మనకి h by root 2 h by 2 pi రాశాము. వాళ్ళు h by under root 2 pi అంటాం ఇన్కరెక్ట్ అని పెట్టేసి వస్తాము. ఇంకో స్టెప్ ఎక్స్ట్రా రాసుకుంటే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ next question n is equal to 3 l is equal to 1 m is equal to minus 1. My question this is a set of quantum numbers are given. My question is maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers. They are asking maximum number of electrons. Maximum number of electron any 2 electron అయినా ఒక ఆర్బిటల్ అడిగి ఉంటే 1 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే 2 అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పారు. ఆర్బిటల్ అడిగితే ఒకటే అవుతుంది. అచ్చా మీకు తెలుసు l వాల్యూ 1 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి -1 0 +1 అంటే ఇదేమో py అనుకోండి ఇది pz మీకు తెలుసు ఇది px అంటే మార్చుకోవచ్చు px p. దీంతో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మాక్సిమం దీంతో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి టోటల్ 6 కదా సబ్షెల్ లో ఒక సబ్షెల్ లో మాక్సిమం 6 p ఆర్బిటాల్ px తో 2 ఉండొచ్చు py తో 2 ఉండొచ్చు pz తో 2 ఉండొచ్చు. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ n is equal to 3 l is equal to 1 m is equal to -1 తో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు అంటే మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు. -1 తో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు 0 తో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ +1 తో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు. ఎన్ని ఆర్బిటల్స్ ఉండొచ్చు ఓన్లీ 1 ఆర్బిటల్ ఉండొచ్చు. క్వశ్చన్ మీరు ఆర్బిటల్స్ కూడా రాసుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటల్ అయితే 1 చదివేటప్పుడు అలా చదవండి. దీనిలో మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చారు. నేను ఆర్బిటల్ గురించి క్వశ్చన్ చేసుకోండి. వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్?
अच्छा इनका सिंपल क्वेश्चन చూడండి angular momentum of an electron in d orbital is equal ఇంత ముందు p orbital అడిగారు ఇంత ముందు ఇప్పుడు d orbital అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ ఏమో 2√3 h bar 0 h bar √6 h bar √2 h bar √6 h bar ఇక్కడ h bar అన్నారు h bar అంటే ఏంటి h by 2 pi same formula under root L into L plus 1 h by 2 pi. Next n is equal to 3 L is equal to 1. अच्छा ये क्वेश्चन अడుగుతారంటే maximum number of electron can be fit in the orbital for the following combination. Maximum number of electrons n is equal to 3 L is equal to 1. n orbital once again how many electrons can be fit in the orbital for which n is equal to 3 L is equal to 1? 2 only. L is equal to 1. M values అడగలేదు కదా ఎనీ ఆర్బిటాల్ లో మాక్సిమం 2 ఉంటాయి సబ్షెల్ అడుగుంటే మీకు కరెక్ట్ 6 ఆర్బిటాల్ లో రెండే ఉంటాయి సబ్షెల్ అడిగితే కరెక్ట్ మీకు మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సబ్షెల్ అయితే 6 అవ్వాలి ఆర్బిటాల్ అయితే రెండే రాసుకోండి ఎన్ ఆర్బిటాల్ కెన్ అకామిడేట్ మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ any orbital can accommodate maximum of 2 only. अच्छा ఈ స్టేట్మెంట్ చదువుతాను మీరు కరెక్టా ఇన్కరెక్టా చెప్పండి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్ యు కెన్ టెల్ కరెక్ట్ వాట్ ఐ యామ్ రీడింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా ఇన్కరెక్టా చెప్పండి the energy of 2s orbital is once again the energy of 2s orbital is less than 2p orbital 2s orbital is less than 2p orbital in case of hydrogen like atoms the energy of 2s orbital is less than 2p orbital in case of hydrogen like atoms correct or incorrect incorrect because hydrogen like ante oka electron ante energy depends upon both are having n same so నేను చెప్పున స్టేట్మెంట్ చూడండి 2s is equal to 2p అవ్వాలి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్కరెక్ట్ అని గుర్తు పెడతారు కరెక్ట్ అని అడిగితే మనకు తెలియదు కదా బికాజ్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్ కి ఎనర్జీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ ఓన్లీ अच्छा देखो अच्छा somebody asking what about subshell and orbital चलो देखो shell nothing but orbit right अच्छा number of subshell initial is equal to n అని చెప్తున్నాం we know shell is KLMN now subshell is K shell lo number of subshell 1s L shell lo number of subshell
2s 2p. M shell లో number of sub shell 2s 3s 3p 3d. at the fourth shell లో number of sub shells 4s 4p 4d 4f. సబ్ షెల్ లో మళ్ళీ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. అచ్చా 2p లో నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ 3. అచ్చా ఇంకో కాలం రాస్తాను. షెల్ సబ్ షెల్ ఆర్బిటాల్స్ క్లారిటీ వస్తుంది. నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ ఫార్ములా n². k షెల్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిట్స్ 1 స్క్వేర్. L shell లో number of orbitals 4. 2s లో ఒక ఆర్బిటాల్ 2p లో 3 ఆర్బిటాల్స్. అందుకే ఈచ్ ఆర్బిటాల్ కెన్ అకామిడేట్ మాక్సిమం 2. నంబర్ ఆఫ్ సబ్ షెల్ అంటే మొత్తం కౌంట్ చేయాలి. 2s 2p మొత్తం కౌంట్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ సబ్ షెల్స్ అవుతాయి. ఆర్బిటాల్ అంటే ఒకటే తీసుకోవాలి ఆర్బిటాల్స్. ఈచ్ ఆర్బిటాల్ కెన్ అకామిడేట్ మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. L shell లో number of orbitals are 4. M shell లో number of orbitals are 9. ఎలా? D లో 5, P లో 3, S లో 1. N shell లో సబ్ షెల్ ఇవి. బట్ number of orbitals 16 ఉంటుంది. ఇందా? దీనిలో 7, దీనిలో 5, 12, దీనిలో 3, 15 ప్లస్ 1, 16. ఏ ఆర్బిటాల్ అంటే మాక్సిమం నంబర్. ఒక ఆర్బిటాల్ లో మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ రాస్తాను. మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రాస్తాను. k షెల్ లో మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2. 2n² ఫార్ములా 2. అచ్చా ఇక్కడ ఎన్ని వస్తే మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 8. డబుల్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్. ఎన్ని ఆర్బిటాల్ ఉంటే దానికి డబుల్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి మనకి. ఇక్కడ మాక్సిమం నంబర్ ఎంత? 18. సారీ ఇక్కడ ఎన్ని? 30. అంటే ఈచ్ ఆర్బిటాల్ కౌంట్ చేసుకుంటే ఈచ్ ఆర్బిటాల్ లో మాక్సిమం 2 ఉంటాయి. 9 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 9 × 2. 16 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 16 × 2. షెల్ సబ్ షెల్ ఆర్బిటాల్ మాక్సిమం కావాలని వచ్చేసుకో. క్లారిటీ. షెల్ అంటే సబ్ షెల్ అంటే ఏంటి, ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటి, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. So condition each orbital can accommodate maximum 2 electrons. Sub shell అంటే maximum number మారిపోతుంది 4n + 2. ఆర్బిటాల్ అంటే maximum 2a. A అని ఆర్బిటాల్ మనకి చెప్పుకున్నాం. ఆర్బిట్ కి ఆర్బిటాల్ కి డిఫరెన్స్. Each orbital can accommodate maximum of 2 electrons. I think your doubt is clarified. The student who asked. Sudhakar, your doubt is clarified. Please unmute your mic. Okay, thank you. अच्छा 2018 నీట్ లో క్వశ్చన్ అడిగారు. నేను కొన్ని స్టేట్మెంట్ రాస్తాను, ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో మీరు చెప్పండి. నేను ఆప్షన్ అడగట్లేదు, ఆన్సర్ అడగట్లేదు. మన ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఒకటే చదువుకుంటే అది నీట్ కాదు. ఇచ్చిన 4 స్టేట్మెంట్ కి కరెక్టా ఇన్కరెక్టా చెప్పండి. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఉందండి. రైట్?
electronic configuration of nitrogen atom. One s లో 2 electrons అంట, 2s లో 2 electrons, 3p లో 3 electrons. అది ఇది స్టేట్మెంట్ 1 ఇచ్చారు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆటమ్, ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా ఇన్కరెక్టా మీరు చెప్పండి. B. An orbital designated by 3 quantum numbers. Three quantum numbers. Three quantum numbers. While sorry, ఇది రివర్స్ ఇచ్చారు. An orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom designated by 4 quantum numbers. Four quantum. Is statement correct or incorrect? अच्छा ने रास्ता statements. Total orbital angular momentum capital L for s orbital is 0. Third statement 0. Fourth statement, the value of m for d z square is 0. अच्छा మీకు ఐడియా క్వాంటం నెంబర్స్ విన్నాను కాబట్టి మీకు ఐడియా రావాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం చెప్పుకొని డిస్కస్ చేసామా లేదా, మనం చేయగలుగుతున్నామా లేదా. మీకు అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? దీనిలో అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి. అంటే ఇది చదివారా లేదా ఈ స్టేట్మెంట్? ద వాల్యూ ఆఫ్ m ఫర్ d z స్క్వేర్ మనం చెప్పుకున్న psi 420 420 చెప్పుకున్నావా? 420 లాంటిది. n వాల్యూ ఎంత? l వాల్యూ ఎంత? 2. అంటే ఏ ఆర్బిటాల్? lg m వాల్యూ ఎంత? 0. అంటే ఏ ఆర్బిటాల్? అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పుకున్నాం మనం. అసలు ఇక్కడ psi nlm చెప్పుకున్నావా? psi nlm ఆర్బిటాలేగా, 4d ఆర్బిటాలా 5d ఆర్బిటాలా చెప్పుకున్నావా? 2px. ఇది అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా? బి స్టేట్మెంట్ ఓకేనా? ఆర్బిటాల్ ని డిజిగ్నేట్ చేయాలంటే 3 క్వాంటం నెంబర్స్ కావాలి. nlm అకార్డింగ్ టు ష్రోడింగర్ డిరైవ్ 3 క్వాంటం నెంబర్స్. psi nlm psi 420 చెప్పుకున్నాం 200 210 psi nlm. ఒక ఆర్బిటాల్ గురించి చెప్పాలంటే 3 క్వాంటం నెంబర్స్ సరిపోతుంది మనకి. అది 3p ఆర్బిటాలా, 3d ఆర్బిటాలా, 3px 3py 3pz 3z స్క్వేర్ xy yz zx. ఇవి చెప్పాలంటే మనకి nlm సరిపోతుంది. కానీ కరెక్ట్ అడ్రస్ చెప్పాలంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్కి యాటమ్ లో కరెక్ట్ అడ్రస్ చెప్పాలంటే ఎన్ని క్వాంటం నెంబర్స్ కావాలి? 4 క్వాంటం. అచ్చా 3d లో ఉంది, 3z స్క్వేర్ లో ఉందమ్మా. అది ఎలా దొరుకుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ క్లాక్ వైజ్ లోనే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లోనే, అంటే ఇంకో క్వాంటం నెంబర్ కావాలి. సో స్టేట్మెంట్ సెకండ్ చదవండి. an orbital is designated by 3 quantum numbers whereas an electron in an atom designated by 4 quantum numbers. కరెక్ట్ ఉంది ద స్టేట్మెంట్. మరి l ఫర్ s ఆర్బిటాల్ చూడండి. క్యాపిటల్ L అంటే ఏమనుకున్నాం? ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఫార్ములా ఏంటి? అండర్ రూట్ l ఇంటూ l ప్లస్ 1 h బార్. అంతేనా? l ఇంటూ l ప్లస్ 1 h బార్. ఎనీ s ఆర్బిటాల్ l వాల్యూ ఎంత? 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనా? మరి ఏ స్టేట్మెంట్ రాంగ్? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో
చూడండి అన్ని సేమ్ స్పిన్ లో ఉంటే టోటల్ స్పిన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ రెండుకి నల్లిఫై అయిపోయినట్టేనా టోటల్ స్పిన్. హున్స్ రూల్ ఆఫ్ మాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ. హున్స్ రూల్ ప్రకారం మాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ ఉండాలి. అన్ని క్లాక్ వైజ్ ఉన్నాయి 3, అన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉన్నాయి 3. n ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ మోడ్యులస్ అని చెప్పుకున్నాను నిన్న. ఫార్ములా చూసుకోండి, టోటల్ స్పిన్ ఫార్ములా మోడ్యులస్ హాఫ్ ఇంటూ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అలా కాకుండా 2 ఎలక్ట్రాన్ క్లాక్ వైజ్ లో, 1 ఎలక్ట్రాన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉంటే అసలు ఈ స్పిన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టేగా టోటల్ స్పిన్ లో. అప్పుడు మినిమం వచ్చింది కదా, మాక్సిమం రాలేదు కదా మల్టిప్లిసిటీ. మల్టిప్లిసిటీ మాక్సిమం రావాలంటే అన్ని సేమ్ స్పిన్ లో ఉండాలి, అన్ని క్లాక్ వైజ్ లో ఉండాలి, లేదా అన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉండాలి. కాబట్టి అది స్టేట్మెంట్ ఇంకరెక్ట్. అన్ని ఒకే స్పిన్ లో వస్తే అది కూడా కరెక్ట్. మీరు చదువుకున్న క్వాంటం నెంబర్స్ నుంచి స్టేట్మెంట్స్. కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్స్. అంటే 2019 లో ఇంకా సిల్లీ క్వశ్చన్ అడిగారు, చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏంటో సిల్లీ క్వశ్చన్ అంటే మీరే చెప్తారు. 4D 5B 5F 6P ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయండి. ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయండి. ఎనర్జీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయండి. అది గుర్తుపెట్టుకుంటారు సీక్వెన్స్. ఏ అప్లై చేస్తారు? n + l వాల్యూ అప్లై చేయండి, అయిపోతుంది. 4 + 2 5 + 1 5 + 3 6 + 1 7 8 6 6. అందుకని హైయెస్ట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయమన్నారు. హైయెస్ట్ టు లీస్ట్. అందుకని హైయెస్ట్ 5F. నెక్స్ట్ 4D 5P రెండు ఒకటే ఉంది కదా, n వాల్యూ డిపెండ్ అవ్వాలి కదా 5P. దెన్ ఇవే క్వశ్చన్స్ అండి, సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఒకసారి కాన్సెప్ట్ చదవండి, మళ్ళీ ఇంకొంచెం క్వశ్చన్ చేద్దాం. జేఈలో ఏమైనా ఇంతకన్నా అడ్వాన్స్ ఏమైనా అడిగారు? సింపుల్ క్వశ్చన్, బేసిక్ చూడండి. ఎన్సీఆర్టీ దాటి బయటకు వెళ్ళలేదు ఎక్కడ. ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న స్టేట్మెంట్ తప్ప ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళలేదు. మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ తీసుకోండి, ఎన్సీఆర్టీ దాటి ఏమైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళారు బయట. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन రాయండి अच्छा నేను అడుగుతాను అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి क्वेश्चन नंबर 1
N is equal to 3, L is equal to 2, M is equal to plus 2. How many orbitals are possible? How many orbitals are possible? Question number 1. Try karo. I will ask later. Question number 2. N is equal to 5. M is equal to plus 1. N is equal to 2. L is equal to 1. M is equal to minus 1. S is equal to minus half. Question is again maximum number of electrons. Maximum number of electrons in both A and B. Maximum number of electrons both A and B. Capital and capital. A lo any electrons unnayi, B lo any electrons unnayi. మిగతా 4 క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి కానీ అన్ని ఎనర్జీ మీదే ఉన్నాయి. 4 క్వాంటం నెంబర్స్ ఇచ్చి ఎనర్జీ ఆర్డర్ అడుగుతున్నారు. Which of the following set is direct representative for a orbital? N is equal to 4, L is equal to 3, M is equal to plus half, plus 1, S is equal to plus half. B. N is equal to 4, L is equal to 4, M is equal to minus 4, S is equal to minus half. N is equal to 4, L is equal to 3, M is equal to plus 4, S is equal to plus half. D option. N is equal to 3, L is equal to 2, M is equal to minus 2, S is equal to plus half. That's a question is asked. Which of the following option represents 4f orbital? 4f orbital represents just say option A. 4f orbital represents just say orbital A. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. First one is only one orbital. అంతేనా? Online students. First question కి ఆన్సర్ ఏంటి? అచ్చా ఎవరు నేను ఎవరైనా చెప్పారు? పూర్ణిమ ఇస్ దేర్ ఆన్లైన్? నేను ఉన్నారంట. నేమ్ లేదే పూర్ణిమ స్వర్ణ ఇస్ దేర్. న్యూ నేమ్ స్వర్ణ. Chalo, anybody can answer, online students.
అచ్చా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఒకటే కదా ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఎలా ఒకటి చెప్తారా? n is equal to 3 అయినప్పుడు d ఆర్బిటాల్ కదా, ఇది 3d ఆర్బిటాల్ కదా. L2 అయినప్పుడు L is equal to 2 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? -2 -1 0 +1 +2. అచ్చా ఈ కాంబినేషన్ తో ఒక ఆర్బిటాల్ ఏముంటది? మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు. ఒక ఆర్బిటాల్స్ అడిగారు కాబట్టి ఒకటి, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అడుగుంటే ఆన్సర్ 2. ఇవి ఏ కాంబినేషన్ తో ఒకటే, L is equal to m is equal to +2 ఒకటే కాంబినేషన్. ఒక ఆర్బిటాల్ మొత్తం 5 ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒక ఆర్బిటాల్ లో మాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ 1. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 1 కరెక్ట్ ఆన్సర్. సెకండ్ ఆప్షన్ అచ్చా మనం చేసాం కదా ఇలాంటిది, అయితే మోడ్యులస్ తో చేసాం. మోడ్యులస్ తీసిచ్చేయండి. మనం మోడ్యులస్ తో చేసాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఇలా చేసాం, గుర్తుందో లేదో. n4 అయినప్పుడు చేసాం, n5 అయినప్పుడు L వాల్యూ 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు. L0 అయినప్పుడు m+1 ఉండదు అసలు కదా, m 0నే అవుతుంది. అంటే ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేయండి. ఇక్కడ s is equal to +(+ or -) అని ఇవ్వలేదు, అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్ పాజిటివిటీ తీసుకోవాలి. రైట్. L1 అయినప్పుడు m లో +1 ఉండటం చేస్తున్నా, -1 0 +1 కదా, ఈ కాంబినేషన్ పాజిబుల్ ఏనా? అంటే +1 తో 2 ఎలక్ట్రాన్ ఉండొచ్చు కదా, 0 తో 2 ఎలక్ట్రాన్, -1 తో 2 ఎలక్ట్రాన్. మన అడిగింది +1 తోనే కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్ తో 2 ఎలక్ట్రాన్. అలానే L2 అయినప్పుడు కూడా మనకి m వాల్యూస్ ఎలా ఉండొచ్చు? -2 -1 0 +1 +2 ఉండొచ్చు కదా, +1 +2 ఉండొచ్చు కదా. అంటే L is equal to 2 అయినప్పుడు కూడా +1 తో ఉండొచ్చు, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు. సేమ్ L3 అయినప్పుడు కూడా +1 తో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండొచ్చు. 4 అయినప్పుడు కూడా +1 తో 2 ఎలక్ట్రాన్స్. మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉండొచ్చు? 4 ఆర్బిటాల్స్ ఉండొచ్చు. అచ్చా ఒకసారి చూడండి కాంబినేషన్. n is equal to 5, L is equal to 1 కదా అడిగింది. n5 అయినప్పుడు L వాల్యూ 0 ఆప్షన్, కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్, దీని ఫార్ములా ఏం అవసరం లేదు. n is equal to 5 అయినప్పుడు L వాల్యూ ఎలా ఉండొచ్చు? 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు. L0 అయినప్పుడు m+1 ఉండదు, అంటే ఈ ఆప్షన్ లేదు మరి. L1 అన్నప్పుడు -1 0 +1, ఇగో +1 ఉంది, +1 అడిగారు. మనం మోడ్యులస్ తో చేసాం, అంటే మనం 2 తీసుకున్నాం, -1 +1, అది +1 అడిగారు కాబట్టి ఒక ఆర్బిటాల్. అలానే 2 అయినప్పుడు కూడా -2 -1 0 +1 +2 ఇంకొక ఆర్బిటాల్. 3 అయినప్పుడు కూడా -3 -2 -1 ఉంది, 0 +1 +2 ఉంది, ఒకటి +1 ఉంది. 4 అయినప్పుడు కూడా -4 -3 -2 -1 0 +1 ఉంది. కాబట్టి ఒక్కొక్క దానిలో ఎక్సెప్ట్ 0 రిమైనింగ్ అన్నిట్లో 1 1 3 ఉంది, మొత్తం 4 ఆర్బిటాల్స్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మాక్సిమం? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. సెకండ్ కాంబినేషన్ ఏంటి? ఈ కాంబినేషన్ చెప్పుకున్నాం, ఇదే మొత్తం అని చెప్పుకున్నాం. n is equal to, ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఇదే చెప్పాము ఈరోజు. n is equal to 4, L is equal to 3 తో. ఇది n is equal to L is equal to 1, 2p కదా, ఇది 2p అనా కరెక్ట్ గా? 2px 2py అయి ఉంటారు, 2pz కదా మనకి కాదు. m is 0 అయితే 2pz అవుతుంది. ఇది 2px గానీ 2py గానీ అయి ఉంటారు, సింపుల్ గా లాజికల్ గా. ఇది 2px అనుకోండి, 2px లో s తో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అయిపోతుంది, -1 తో 2p1 2px1 లేదా 2py1. ప్లస్ హాఫ్ తో ఒకటి ఉంటుంది, మైనస్ హాఫ్ తో ఒకటి ఉంటుంది. మైనస్ హాఫ్ అడిగారు కాబట్టి ఒకటే ఉంటుంది, ఒక ఆర్బిటాలే ఉంటుంది, ఒక ఎలక్ట్రానే ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ అనేది ఒకటి, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అడిగారు కాబట్టి ఒకటే ఉంటుంది. ఆన్సర్ 8,1. ఏలో 8 ఉంటాయి, బిలో ఒకటే ఉంటుంది. నౌ థర్డ్ ఆప్షన్ చూడండి, చెక్ చేయండి. 4f ఆర్బిటాల్ అసలు ఏది ఇంపాసిబుల్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటం నెంబర్ తీసేసేయండి, ఇంపాసిబుల్ సెట్ తీసేయండి. అచ్చా బి తీసేద్దామా? n వాల్యూ L వాల్యూ ఈక్వల్ గా ఉండవు, అది ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. సి కూడా, ఎందుకంటే L వాల్యూ కన్నా m వాల్యూ ఎక్కువ ఉండదు, ఉంటే ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు, అలా లెస్ ఉండొచ్చు.
m వాల్యూ నెవర్ ఎక్సీస్ l వాల్యూ అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటం నెంబర్ కూడా పర్మిసిబుల్ కాదు కదా m వాల్యూ l వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు తక్కువగా ఉండొచ్చు L3 అయినప్పుడు m వాల్యూ -3 -2 -1 0 +1 +2 అని ఉండొచ్చు అంటే 4 ఉంటాను లేదు ఛాన్స్ m వాల్యూ సార్ -L2 +L ఇంక్లూడింగ్ 0 ఇంకా ఇదేమో 3D ఆర్బిటాల్ కదా m3 L2 3D ఆర్బిటాల్ ఇదేమో 4f ఆర్బిటాల్ ఇంత మించి వేరే మోడల్ ఏం ఇవ్వట్ల క్వాంటం నెంబర్స్ మీకు చూడండి NCERT దాటి బయటికి వెళ్ళడానికి ఛాన్సే లేదు క్వాంటం నెంబర్స్ సేఫెస్ట్ జోన్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో సేఫ్ జోన్ ఏంటంటే క్వాంటం నెంబర్స్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ది క్వాంటం నెంబర్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం సేఫ్ గా అయిపోతుంది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో క్వశ్చన్ సేఫ్ గా హ్యాండిల్ చేసినట్టే సో నేను పదే పదే రిపీట్ చేస్తాను NCERT బుక్ తరువుగా చదివితే ఏ చాప్టర్ అయినా సేఫ్ జోన్ repeated number of times repeat చేయాలి NCERT టెక్స్ట్ బుక్స్ దట్స్ ఇట్ అవర్ నోట్స్ అండ్ NCERT టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ సమ్ అసైన్మెంట్ NCERT చేసిన తర్వాతే మిగతా అసైన్మెంట్ NCERT కాకుండా అసైన్మెంట్ వద్దు NCERT అయిపోయిన తర్వాత అసైన్మెంట్ ఓకే రేపు ఇంకా మిగతాది రిలేటివ్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ ప్రాబబిలిటీ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి రివైజ్ చేయండి ఇవే మోడల్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇవే మోడల్స్ మీరు NCERT ఇచ్చిన క్వాంటం నెంబర్స్ చేయండి ఈ రోజు కౌన్సిలింగ్ వెరీ గుడ్ any doubt online students, any doubt you have still